Hello, welcome to Clark Technologies. This is a sets chapter 2 of your 10th chapter. Hello, welcome to Clark Technologies. Here in this video we will see the part 2 of your chapter 2 sets, how we are going to represent sets in the form of Venn diagrams. Till our previous video we have seen the roster form, set builder form, and we have resolved a couple of exercises. Okay, in this video we will see how you can represent anything, any set in your Venn diagrams, and how you are doing operations on some sets. Okay, if you are visiting our channel for the first time, please subscribe, like and watch our videos and share to others whoever you need. Thank you. So let's get started. Okay, so far we have seen if any set we have a is equal to 2 4 6 8 something, how we can represent it. This is a roster form, right? We have seen the set builder form as well. How you are represent this in a diagram form, that is venular diagrams or Venn diagrams. Okay, let us assume that mu, this is called mu is a universal set. Universal set means it will have all the numbers. It has a large number of set. It will go infinite. But A is 2 4 6 8. Mu is a universal set and A is another set which is having only even numbers, still 2 4 6 8. How you are going to represent this in Venn diagrams? Any universal set you will represent in the form of rectangle. Okay, so this is mu. This is universal set. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. These are all the numbers in the set of universal set. But see, A is 2 4 6 8. So these four are set A. Here you can represent universal set in the form of rectangle and any of the set in the form of circle. Usually you need to represent it in a circle. So this is a set A, 2 4 6 8. So this set A is subset of universal set. We can say in that way, right? Because 2 4 6 8 is there in universal set as well and set A as well. So A is subset of mu. Any set is subset of your universal set. This is how you can represent in this format. Okay, now let us see another examples. What are the different things we can represent it? Okay, now you can assume that A is 2 4 6 8. Let us take another set. B is equal to 4 6. So how you can represent in this way? So here it is B. So in this universal set, A is there with 2 4 6 8, but B is there with 4 6. In this way, inside the A, B set is there. So B is subset of A. You can say in that way, right? B is subset of A. And B is subset of mu as well. యూనివర్సల్ సెట్ కూడా ఇది సబ్సెట్ అవుతుంది, ప్లస్ ఏకి సబ్సెట్ అవుతుంది. యూనివర్సల్ సెట్ని మీరు రెక్టాంగిల్లో రిప్రజెంట్ చేస్తారు విత్ ఆల్ ద నెంబర్స్. ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయో అన్ని నెంబర్స్తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. కానీ ఇక్కడ ఏ సెట్లో 2 4 6 8 మాత్రమే ఉన్నాయి. సో ఈ 2 4 6 8ని రౌండప్ చేసి మనం ఏ పెడతాం. ఏదైనా సెట్ని రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే సర్క్యులర్ ఫార్మేట్లో మీరు రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఏలో ఉన్న వాల్యూస్ అన్నీ మ్యూ, యూనివర్సల్ సెట్ మ్యూలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ అనేది మ్యూకి సబ్సెట్ అవుతుంది అని రాసుకున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, మనం ఆల్రెడీ చూసాం సబ్సెట్ అంటే ఏంటి, బిలాంగ్స్ టు అంటే ఏంటి ఇన్ అవర్ ప్రీవియస్ వీడియోస్. మీరు మిస్ అయి ఉంటే ఒకసారి ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడండి, మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ అనదర్ సెట్ తీసుకున్నాం. బి అనేది 4 6. ఓన్లీ 2 ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ సెట్. సో హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ బి హియర్ అంటే ఏ లోపల ఉన్న ఎలిమెంట్సే బీలో ఉన్నాయి. సో వీ కెన్ జస్ట్ రౌండ్ అప్ దీస్ 2 వాల్యూస్ అండ్ నేమ్ ఇట్ యాజ్ బి. సో ఇక్కడ బీలో ఉన్న వాల్యూస్ అన్నీ ఏలో ఉన్నాయి, మ్యూలో ఉన్నాయి కాబట్టి బి అనేది ఏకి సబ్సెట్, మ్యూకి సబ్సెట్ అవుతుంది, రైట్? ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ రిప్రజెంట్. లెట్ us take another example. For example, A is equal to A B C D అనుకోండి. ఓకే, అండ్ B have C D E F.
Okay, only these are the elements. So anything we need to represent, first you need to write a rectangle to represent the universal set, then inside that you need to write each and set in the form of circle. So this is A. Let us take, so what are the elements in A set? A, B, C, D, and we have another set which is called B. What are the elements in B, C, D, E, F? Okay, here you are representing two sets in the two different circles. But if you observe one thing, see, this is C, D, both elements are available in two sets, right? So in this way, how you can represent a diagram, Venn diagram? Okay, so if any values ఏదైనా ఎలిమెంట్స్ కామన్గా ఉన్నాయి టూ సెట్స్లో అంటే మీరు టూ సెట్స్ని కలిపి ఇలా రాస్తారు. కామన్గా ఉన్న వాల్యూస్ ఈ కామన్ పార్ట్లో రాస్తారు, సపరేట్గా ఉన్న వాల్యూస్ ఇక్కడ సపరేట్ వాల్యూలో రాస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ సెట్ ఏ, దిస్ ఈజ్ సెట్ బి, అండ్ దిస్ ఈజ్ యూనివర్సల్ సెట్. నౌ లెట్ us represent this in this way. So A ఈజ్ దేర్ ఇన్ సెట్ ఏ ఓన్లీ, బీలో లేదు కదా, సో ఓన్లీ ఏలో ఉన్నవి మాత్రం ఇక్కడ రాస్తాం బయట. సో బి, దిస్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ సెట్ బి, సో యూ కెన్ రైట్ ఇట్ హియర్. సో సి, it is there in both sets. So whenever any element is available in two sets as a common, you need to write this common part, because ఇక్కడ మీకు ఏ కలుస్తుంది, బి కలుస్తుంది. ఇక్కడ మీరు ఇందాక చూసినప్పుడు ఏంటి, రెండు సర్కిల్స్ విడివిడిగా రాసాం కానీ కామన్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. వాటిని ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే రెండు సర్కిల్స్ని, రెండు సెట్స్ని ఇలా 1 by 1 ఒకదాని మీద ఒకటి వేసుకుంటాం, ఓవర్లాప్ అయ్యేటట్టు వేసుకొని ఇది కామన్ ఏరియా. ఇది చూడండి, ఇది ఈ పార్ట్ అనేది బీకి సంబంధించింది, ఈ పార్ట్ అనేది ఏకి సంబంధించి, అంటే రెండు కలిసే ఏరియా. సో కామన్గా ఉన్న ఎలిమెంట్స్లో రాస్తాం. సో జస్ట్ లైక్ దట్. డి దీంట్లో కూడా ఉంది, దీంట్లో కూడా ఉంది, సో కామన్ కాబట్టి ఇక్కడ రాస్తాం. ఓకే, ఏలో ఉన్నవన్నీ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ బీలో ఇంకేమన్నా ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయా? ఎస్ ఉన్నాయి. సి ఆల్రెడీ రాసేసాం కామన్. డి వి ఆల్రెడీ రిటర్న్ ఇట్ డౌన్, దిస్ ఇస్ కామన్ వాల్యూ. అండ్ వీ హ్యావ్ ఎక్స్ట్రా వాల్యూస్ ఈ ఎఫ్ విచ్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ఏ. So you need to write in this space EF. Okay, this is how you can represent any sets which are having some common values and all. Okay, and ikkada common ga evaithe values unnayo, this is nothing but intersection of A and B. How you can represent with a symbol? Okay, this is nothing but A intersection B. ఇది ఇంటర్సెక్షన్, A intersection B. ఇలా ఉంది మీకు సింబల్ అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్సెక్షన్. Which means you need to find out common values available in both of the sets. సో ఇక్కడ A intersection B అంటే ఏ సెట్లో బి సెట్లో కామన్గా ఉన్న వాల్యూస్ ఏంటి, మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ రాసాం. ఈ రెండు వాల్యూసే కామన్గా ఉన్నాయి, మిగిలినవన్నీ లేవు. సో ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, సెట్ ఆఫ్ ఈ మధ్యలో వచ్చిన వాల్యూస్ మాత్రమే, సి కామా డి. దిస్ ఈస్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. ఓకే, అండ్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఆపరేషన్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఆపరేషన్స్ ఆన్ సెట్స్ చూసాము, డయాగ్రామ్లో రిప్రజెంట్ చేయడం చూసాము. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ యూ కెన్ పెర్ఫార్మ్ ఇన్ సెట్స్. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే యూనియన్ ఆఫ్ సెట్. Union is nothing but you need to write all the values of sets in one set. See, రెండింటిని కలిపి రాయడం యూనియన్. ఓకే, లెట్స్ టేక్ A is equal to 1 2 3 4 5 and B is equal to 2 4 6 8 9 సంథింగ్ ఇలా ఉందనుకోండి. A యూనియన్ B కనుక్కోండి అన్నారు మిమ్మల్ని. సో యూనియన్ అంటే యూ నీడ్ టు రైట్ ఆల్ ద వాల్యూస్ ఇన్ ఏ సింగిల్ సెట్. ఓకే, హౌ యూ కెన్ రిప్రజెంట్ యూనియన్? ఏ యూనియన్, యూ కెన్ రిమెంబర్ జస్ట్ యూ.
యూ అని రాసుకుంటే ఏ యూనియన్ బి, యూని ఉల్టా రాసుకుంటే ఇంటర్సెక్షన్. యూ కెన్ రిమెంబర్ ఇన్ దట్ వే. ఓకే, సో ఏ యూనియన్ బి, ఏ యూనియన్ బి ఎలా కనుక్కోవాలి అంటే జస్ట్ ఏలో ఉన్న వాల్యూస్ బిలో ఉన్న వాల్యూస్ అన్నిటినీ కలిపి ఒక సెట్లో రాస్తారు. అండ్ రిమెంబర్, మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ క్లాస్లో చూసాం, we have already seen in your first class, no element should be repeated here, any of the set. ఏ సెట్లో అయినా కూడా ఒక ఎలిమెంట్ ఒకసారే రావాలి, రిపీట్ అవ్వకూడదు. సో ఏ యూనియన్ బి అంటే మీకు నార్మల్గా ఎలా రాస్తారు, మీరు ఏలో ఉన్న వాల్యూస్ అన్నీ రాసేస్తాం, 1 2 3 4 5, బిలో ఉన్న వాల్యూస్ అన్నీ రాస్తాం, 2 4 6 8 9. బట్ యాజ్ పర్ ద రూల్ ఆఫ్ ద సెట్, నో నెంబర్ షుడ్ బి రిపీటెడ్. ఇక్కడ ఏమైనా రిపీట్ అయిన నెంబర్స్ ఉన్నాయా? ఉన్నాయి, 2 4, ఈ 2 నెంబర్స్ రిపీట్ అయి ఉన్నాయి. సో అది తప్పు, ఇలా రాయకూడదు. సో ఓన్లీ 1 టైం రాయాలి. సో ఫస్ట్ ఏలో ఉన్నవన్నీ రాసేసుకోండి, 1 2 3 4 5. దెన్ దీంట్లో ఉన్నవి దీంట్లో ఉన్నాయా లేవా చూసుకోండి. ఉంటే ఆల్రెడీ మీరు ఇక్కడ రాసేసి ఉంటారు. సో యూ నో నీడ్ టు రైట్ ఇట్ అగైన్. సో 2 ఈజ్ దేర్, వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ రిటర్న్. 4 ఈజ్ దేర్, యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ రిటర్న్. ఓకే, 6 లేదు, 8 లేదు, 9 దిస్ ఇస్ నాట్ దేర్. సో ఈ 3 ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ వస్తాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యూనియన్ ఆఫ్ సెట్స్. యూనియన్ అంటే సింబల్ యూ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఏ యూనియన్ బి ఈజ్ లైక్ దిస్. సో ఇదే ఎగ్జాంపుల్లో ఇంటర్సెక్షన్ కనుక్కుందాము మనం, జస్ట్ వితౌట్ డయాగ్రామ్స్. ఏ యూనియన్ బి ఇప్పుడు విత్ డయాగ్రామ్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలో చూద్దాం. ఓకే, సో ఎనీథింగ్ యూ నీడ్ టు రిప్రజెంట్, you need to first write a rectangle, write it mu here, this is universal set. So a b, so a లో ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. b లో ఏమేమి ఉన్నాయి, 2 4 6 8 9. ఇవన్నీ కలిపి రాసుకుంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యూనియన్. బట్ హియర్ కామన్ వాల్యూస్ ఆర్ దేర్, 2 4 2 4. సో కామన్ వాల్యూస్ ఇక్కడ రాస్తాం, వీటిల్లో కొట్టేస్తాం. వెల్ రైటింగ్ డయాగ్రామ్స్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ మైండ్. ఎనీ కామన్ వాల్యూస్ ఆర్ దేర్, యూ నీడ్ టు రైట్ ఇన్ డౌన్ ఇన్ కామన్ ఏరియా. సో ఇలా రాసుకున్నా మీకు ఏ యూనియన్ బి అంటే ఈ వాల్యూస్ అన్నీ రాయాల్సి వస్తుంది. ఈ 2 సెట్స్లో ఉన్న వాల్యూస్ ప్లస్ కామన్ వాల్యూస్ అన్నీ రాయాల్సి వస్తుంది ఏ యూనియన్ బి అంటే. ఓకే, నౌ సేమ్ సెట్స్కి ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఎలా రాస్తాము. సో వాట్ ఆర్ ద కామన్ వాల్యూస్ అవైలబుల్ ఇన్ బోత్ సెట్స్. సో హౌ యూ కెన్ రైట్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. సో ఇంటర్సెక్షన్కి సింబల్ ఏంటి, యూని ఉల్టా రాసుకుంటాం. ఇలా రాస్తే యూనియన్, 2 సెట్స్ని కలిపి రాయాలి. ఇలా రాస్తే ఇంటర్సెక్షన్, ఓన్లీ కామన్ వాల్యూస్ మాత్రమే రాయాలి. ఓకే, సో ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. ఈ కేసులో ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అంటే ఏమొస్తుంది, రెండిట్లో కామన్గా ఉండేవి ఏంటి, 2 కామన్ ఉంది, 4 కామన్ ఉంది, ఇంకేం లేవు. మిగిలినవన్నీ ఏలో ఉన్నాయి, ఓన్లీ బిలో ఉన్నాయి. ఈ 2 4 ఈ 2 నెంబర్స్ మాత్రమే, 2 ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే 2 సెట్స్లో ఉన్నాయి. సో ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అంటే 2 4, బికాజ్ ఈ 2 ఎలిమెంట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ 2 సెట్స్. క్లియర్? లెట్ us see another operation. So far we have seen what are the unions, intersection. Let us take another example. A is equal to 1 2 3 4, b is equal to 5 7 8 9. Let us represent this in diagram, Venn diagram. This is called Venn diagram. Venn diagram, you need to write one rectangle here, you need to name it as mu. This is universal set, and set A is one round, set B is another round. Okay, set A లో ఏమేమి ఉన్నాయి, 1 2 3 4. set B లో 5 7 8 9. so any common values available. first you need to write this diagram in rough notes. okay, రఫ్ పేజ్లో రాసుకోండి. ఏదైనా కామన్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అంటే దెన్ ఇలా రాసి కామన్ వాల్యూస్ మాత్రం ఇక్కడ రాసి రిమైనింగ్ ఇక్కడ రాసేస్తే దిస్ ఈజ్ యువర్ మెయిన్ డయాగ్రామ్. ఇది మెయిన్ పేజ్లో రాసుకోండి, రఫ్లో ఇలా రాసుకోండి, మీకు అర్థమవుతుంది ఎలా రాయాలి అనేది. ఓకే, బట్ హియర్ దెర్ ఈజ్ నో కామన్ వాల్యూస్ అవైలబుల్. సో 1 2 3 4 ఓన్లీ ఏలోనే ఉన్నాయి, 5 7 8 9 ఓన్లీ బీలోనే ఉన్నాయి, ఏం లేవు కామన్గా. సో
సో యూ కెన్ రైట్ ఇట్ ఇన్ దిస్ వే. ఇదే మీ ఫైనల్ డయాగ్రామ్ అవుతుంది, కామన్ వాల్యూస్ ఏం లేవు కాబట్టి. సో ఇలాంటి సెట్స్ని ఏమంటారు, వాట్ ఆర్ ద హౌ వీ కాల్డ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ సెట్స్ వేర్ దెర్ ఈజ్ నో కామన్ వాల్యూస్ అవైలబుల్ ఇన్ బోత్ సెట్స్. దీస్ సెట్స్ ఆర్ కాల్డ్ disjoint sets. These are called disjoint sets because there is no common values available between these two sets. Okay, this is called disjoint of sets, and we will see another operation in sets. Yeah, now let us see another operation on sets. Let's take the same example. A have a set of values 1 2 3 4 5, B have a set of values 2 4 6 8 9. Okay, now let us represent this in Venn diagrams. We have already seen. Okay, so this is mu, universal set, this is set A, this is set B. Okay, so A 1 దీంట్లో లేదు, సో 2 దీంట్లో కూడా ఉంది, సో కామన్ ఏరియా 3 ఓన్లీ అవైలబుల్ ఇన్ ఏ, సో 3 4 ఏ నెంబర్ తీసుకున్నా మీరు రెండిట్లో కంపేర్ చేసుకోండి, 4 దీంట్లో కూడా ఉంది కదా, సో కామన్ ఏరియా. దెన్ 5 దీంట్లో లేదు, 5. నెక్స్ట్ దీంట్లో ఏమైనా ఎక్స్ట్రా వాల్యూస్ ఉన్నాయా? ఎస్, 6 8 9 అనేవి ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి, 6 8 9 బికాస్ 2 4 కామన్గా ఉన్నాయి, కామన్ ఏరియాలో రాసేసాం. సో we represented these two sets in Venn diagram. Now what is the difference between these two sets? So if someone asks you A minus B, what is A minus B? Okay, so what is A minus B అంటే ఏలో మాత్రమే ఉండాలి వాల్యూస్, బీలో లేని వాల్యూస్. వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ అవైలబుల్ ఓన్లీ ఏ, నాట్ ఇన్ బి. ఇన్ దిస్ కేస్ సి 1 2 4 5 1 2 3 4 5 all these 5 values are available in A, but few values are available in B as well. సో 2 4 అనేది బీలో కూడా ఉన్నాయి. అలా కాకుండా మీకు ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో ఈ కామన్ పార్ట్, ఈ పార్ట్లో కామన్ పార్ట్ కూడా మీరు వదిలేయాలి. ఓన్లీ అదర్ దెన్ ద కామన్ పార్ట్ ఈ ఏరియాలో మీకు ఏ నెంబర్స్ అయితే ఉన్నాయో అది ఏ మైనస్ బి అవుతుంది. ఎవర్ ద వాల్యూస్ అవైలబుల్ ఇన్ ఓన్లీ ఏ, బీలో ఉండే వాల్యూస్ తీసుకోకూడదు. సో అక్కడ చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఈ ఏరియాలో ఉన్నవి ఏమున్నాయి, ఓన్లీ 1 3 5. సో ఏ మైనస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 3 5 సెట్ ఆఫ్. డయాగ్రామ్ లేకుండా మీరు ఎలా కనుక్కోవాలి? అలాగే ఇప్పుడు చూడండి, బి మైనస్ ఏ అన్నారు అనుకోండి. సో బి అనేది ఇప్పుడు ఈ ఇటు సైడ్ మీకు ఏదైతే ఉంటుందో దీంట్లో ఉన్న వాల్యూ మాత్రమే రాస్తాం, ఇవి ఈ సెట్లో ఉండకూడదు, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఏ మైనస్ బి అన్నారు అంటే మీకు ఫస్ట్ది ఏంటి, ఏ కదా, ఏలో ఉన్న వాల్యూస్ మాత్రమే రాస్తారు, ఆ వాల్యూస్ బీలో ఉండకూడదు. సో బి మైనస్ ఏ అంటే బీలో ఉన్న వాల్యూస్ మాత్రమే రాస్తారు, ఏదైనా వాల్యూ ఏలో ఉంది కామన్గా అంటే ఆ వాల్యూ రాయరు. సో అదనమాట ఇక్కడ. సి బి మైనస్ ఏ అంటే బీలో మాత్రమే ఉండాలి, ఏలో ఉండకూడదు. ఏలో ఉండేవి 2 4 అనేది కామన్గా ఉన్నాయి. సో ఈ ఏరియా మాత్రమే మీకు ఏంటిది, బి మైనస్ ఏ, ఈ ఏరియా ఏ మైనస్ బి. సో ఓన్లీ దిస్ ఏరియా, ఈ 2 4 అనేవి రావు. సో ఏమున్నాయి, 6 8 9. బి మైనస్ ఏ అంటే బీలో మాత్రమే ఉండాలి, ఏలో ఉండకూడదు, 6 8 9. క్లియర్? సో డయాగ్రామ్ లేకుండా ఎలా చూడాలి అంటే ఏ మైనస్ బి సెట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. 1 ఏలో ఉందా, ఐ మీన్ ఏ మైనస్ బి అంటే ఏంటి, మనకి ఫస్ట్ సెట్ ఏ అంటే దీంట్లో మాత్రమే ఉండాలి, ఓన్లీ దీంట్లో ఉండే వాల్యూస్, ఓన్లీ వాల్యూస్ అవైలబుల్ ఇన్ ఏ, దీంట్లో ఉండకూడదు, దీంట్లో మాత్రమే ఉండాలి. ఓకే, సో 1 ఏలో ఉంది, బీలో ఉందా, లేదు, సో ఓకే యూ కెన్ రైట్ ఇట్ డౌన్. 2 ఏలో ఉంది, బీలో ఉందా, ఉంది, సో ఇది రాదు మనకి. 3 ఏలో ఉంది, బీలో ఉందా, లేదు, సో యూ కెన్ రైట్. 4 ఏలో ఉంది, బీలో ఉంది, సో ఇది రాదు మనకి. 5 ఏలో ఉంది, బీలో ఉందా, లేదు, సో 5. సో యూ కెన్ రైట్ ఇట్ ఎనీవే. ఏ మైనస్ బి ఇన్ ద సెన్స్ ఎలిమెంట్స్ ఓన్లీ అవైలబుల్. మీరు ఇలా గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఏకి టిక్ ఫస్ట్ దానికి టిక్ పెట్టుకోండి, సెకండ్ దానికి ఇంటూ పెట్టుకోండి. అంటే ఓన్లీ ఫస్ట్ దాంట్లో ఉండే వాల్యూస్ మాత్రమే రాయాలి, బీలో ఉండే కామన్గా ఉండే వాల్యూస్ కూడా రాయకూడదు. సో యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఇన్ ఈజీ వే.
లేదు డయాగ్రామ్ వేసుకొని ఈ కామన్గా మీకు ఏదైతే టచ్ అవుతుందో దాన్ని వదిలేసి రిమైనింగ్ మాత్రం ఇలా మీరు హైలైట్ చేసుకుంటే దీంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ మాత్రం రాసినా కూడా 135 a మైనస్ బి. అండ్ బి మైనస్ ఏ అన్నారంటే ఇది మీకు ఫస్ట్ది అవుతుంది. సి ఇప్పుడు బి మైనస్ ఏ అన్నారు, అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ దాని మీద టిక్ పెట్టుకుంటారు, సెకండ్ దాని మీద ఇంటూ, అంటే బీలో ఉన్న వాల్యూస్ మాత్రమే రాయాలి, ఏలో ఉన్నవి రాయకూడదు వితౌట్ డయాగ్రామ్. ఓకే, నౌ సి ఇప్పుడు ఇటు నుంచి చూసుకోవాలి మీరు. సో బీ ఫస్ట్ కాబట్టి 2 బీలో ఉంది, ఏలో ఉందా, ఉంది, సో ఇది రాయకూడదు. 4 బీలో ఉంది, ఏలో ఉందా, ఉంది, సో దిస్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. 6 బీలో ఉంది, ఏలో ఉందా, లేదు, ఓకే. 8 బీలో ఉంది, ఏలో ఉందా, లేదు, సో ఓకే. 9 ఏ బీలో ఉంది, ఏలో ఉందా, లేదు, సో ఓకే. సో దీస్ 3 మనకి ఏమవుతాయి, బి మైనస్ ఏ, బికాస్ వాల్యూస్ అవైలబుల్ ఓన్లీ ఇన్ బి, not in A. This is called difference of sets. Difference of sets. రెండు సెట్స్ మధ్య ఉండే డిఫరెన్స్ కనుక్కోవాలంటే యూ నీడ్ టు డూ ఇన్ దిస్ వే. ఏ సెట్స్ ఇచ్చినా కూడా యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద డిఫరెన్స్ బై యూజింగ్ వెన్ డయాగ్రామ్స్ ఆర్ వితౌట్ యూజింగ్ వెన్ డయాగ్రామ్స్ బై అప్లయింగ్ దీస్ స్ట్రాటజీస్. ఓకే, సో ఏ మైనస్ బి అంటే ఓన్లీ ఏలో అవైలబిలిటీ ఉండే వాల్యూస్, బీలో లేనివి. బి మైనస్ ఏ అంటే బీలో ఉండేవి మాత్రం ఏలో ఉండకూడదు. ఫస్ట్ సెట్ ఏదైతే ఉంటుందో మీకు ఫస్ట్ది దాంట్లో ఉన్నవి మాత్రమే. అందుకే మీరు క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ దాని మీద టిక్ పెట్టుకొని రెండో దాని మీద ఇంటూ పెట్టుకోండి, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, నౌ లెట్ us see exercise 2.5. okay, so this is our last exercise, I guess. See exercise 2.5. what is your first question? A is equal to 1 2 3 4, B is equal to 1 2 3 5 6. find A intersection B and B intersection A. are they equal? A intersection B, B intersection A కనుక్కోవాలి. ఇంటర్సెక్షన్ ఇన్ ద సెన్స్ మనం చూసాం కామన్ వాల్యూస్, ఇంటర్సెక్షన్ అంటే కామన్ వాల్యూస్, యూనియన్ అంటే అన్ని వాల్యూస్, మైనస్ అంటే ఓన్లీ సెట్ రిలేటెడ్ టు ఫస్ట్ సెట్. So you can remember in that short way, I'll tell you. Okay, so like this you have a couple of questions. You need to find out union, intersection and difference between all these sets. Okay, let us practice couple of exercises, couple of examples, and you can find the remaining thing. Okay, so let us take this first example. So exercise 2.5. okay, but before that you can write some notes somewhere like union. Union means all values in two sets. Okay, intersection. Intersection means common values in two sets, common ga unde values. Minus. Minus means difference. Difference అంటే ఏంటి, వాల్యూస్ అవైలబుల్ ఇన్ ఓన్లీ ఫస్ట్ సెట్. సో సింపుల్గా మీకు అర్థమయ్యే వేలో రాసుకోండి. ఫస్ట్ సెట్ అంటే ఇప్పుడు ఏ మైనస్ బి అని అంటే ఇది ఫస్ట్ అవుతుంది, ఇది సెకండ్ అవుతుంది మీకు. సో వాల్యూస్ అవైలబుల్ ఓన్లీ ఫస్ట్ సెట్. సో ఇవి మీకు రూల్స్. యూనియన్ ఆల్ వాల్యూస్ ఇన్ టూ సెట్స్, బట్ యూ నీడ్ టు రైట్ ఓన్లీ వన్ టైమ్ ఇన్ సెట్లో మాత్రం ఒకసారి రాస్తారు వాల్యూస్, అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మళ్ళీ 2 times రిప్రజెంట్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ రాంగ్ అయిపోతుంది. ఓన్లీ 1 time రాయాలి వాల్యూస్. ఇంటర్సెక్షన్ అంటే కామన్గా ఉండే వాల్యూస్. మైనస్ డిఫరెన్స్ అంటే ఓన్లీ అవైలబుల్ ఇన్ ఫస్ట్ సెట్. ఓకే, యూ కెన్ రిమెంబర్ ఇన్ దట్ వే. సో వాట్ ఈస్ అవర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఎక్సర్సైజ్ 2.5? ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 2 3 4 and B is equal to 1 2 3 5 6, you need to find A intersection B and B intersection A. are they equal? సో ఫస్ట్ ఇవి కనుక్కోవాలి, దెన్ అవి ఈక్వల్ కాదా చూడాలి. ఓకే, లెట్ us see. సో ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి, ఈ సింబల్ ఏదని చూడండి, ఇంటర్సెక్షన్. ఇంటర్సెక్షన్ అంటే ఏంటి, కామన్ వాల్యూస్. కామన్ వాల్యూస్ అవైలబుల్ ఇన్ బోత్ సెట్స్. ఓకే, సో దీంట్లో కామన్గా ఉండేవి. ఫస్ట్ ఏ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏ నుంచి చూసుకుందాం. సో 1
1 ఏలో ఉంది, బీలో ఉందా? ఎస్. సో కామన్ వాల్యూ 2 ఏలో ఉంది, బీలో ఉంది. ఎస్. 3 బీలో ఉంది, ఏలో ఉంది. ఎస్. 4 ఏలో ఉంది కాకపోతే బీలో ఉందా? లేదు. ఏలో ఉన్న వాల్యూస్ అన్నీ అయిపోయినాయి. సో యూ కెన్ క్లోజ్ ఇట్. బీలో ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి, బట్ వీ నో నీడ్ టు బాదర్ బికాస్ ఏ నుంచి చూస్తున్నాం, ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. నౌ బి ఇంటర్సెక్షన్ ఏ. సో మీ ఫస్ట్ సెట్ బి అయింది, ఇటు నుంచి రావాలి మీరు. బీలో 1 ఏలో ఉందా? ఎస్. బి హ్యాస్ 2 ఏలో ఉందా? ఎస్. బీలో 3 ఏలో ఉందా? ఎస్. 5 ఏలో ఉందా? లేదు. 6 ఏలో ఉందా? లేదు. సో బి ఇంటర్సెక్షన్ ఏ అంటే మీకు 1 2 3. సి ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అన్నా 1 2 3 వచ్చింది, బి ఇంటర్సెక్షన్ ఏ అన్నా 1 2 3 వచ్చింది. సో వాట్ ఈస్ యువర్ క్వశ్చన్? ఇఫ్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అండ్ బి ఇంటర్సెక్షన్ ఏ ఆర్ దే ఈక్వల్. ఈక్వల్ సెట్స్ అంటే మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం ప్రీవియస్ వీడియోస్లో. వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్ వాట్ ఆర్ ద ఈక్వల్ సెట్స్. ఈక్వల్ సెట్స్ అంటే ఏంటి? ఆల్ నెంబర్స్ షుడ్ బి సేమ్ అండ్ ఏ షుడ్ బి సబ్సెట్ టు బి, బి కూడా ఏకి సబ్సెట్ అయితే నౌ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి. ఏ ఈజ్ బి ఆర్ ఈక్వల్ సెట్స్ అని చెప్పి నేర్చుకున్నాం. సో ఏలో ఏ అనేది ఇక్కడ ఏ బి అంటే మీకు ఈ 2 సెట్స్ వస్తాయి. సో ఇవన్నీ దీంట్లో ఉన్నాయి, దీంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్నీ దీంట్లో ఉన్నాయి, ఆర్డర్ ఏదైనా. బట్ ఇక్కడ ఆర్డర్ కూడా సేమ్ రాసుకున్నాం. సో ఆర్డర్ ఏ ఆర్డర్ ఉన్నా కూడా దీంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్నీ దీంట్లో ఉండి, దీంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్నీ దీంట్లో ఉంటే రెండిట్లో ఉన్నప్పుడు ఏ ఈక్వల్ టు బి. బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ సెట్స్. So as per your first question, we have find out A intersection B, B intersection A, and are they equal? Yes, they are equal. Then second one, A is equal to 0 to 4. Find A intersection. What is this symbol? Null. Null set we have already seen. A intersection null and A intersection A. Comment. Okay, you need to find A intersection null and A intersection A. నల్ అంటే ఏమొస్తుంది మనకి? వితౌట్ ఎనీ ఎలిమెంట్స్. దిస్ ఈజ్ యువర్ నల్ సెట్. ఏ వాల్యూస్ ఏమిచ్చారు? 0 to 4. నౌ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ నల్. ఇంటర్సెక్షన్ మీన్స్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ కామన్ వాల్యూస్. క్లియర్? సో వాట్ ఆర్ ద కామన్ వాల్యూస్ అవైలబుల్ ఇన్ దీస్ 2 సెట్స్? దిస్ ఈజ్ ఫన్నీ, రైట్? సో ఇన్ నల్ సెట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ వాల్యూ, బట్ ఇన్ ఏ యూ హ్యావ్ 2 3 4. I mean 0 to 4, 3 values. So what will be A intersection B? No, there is no common values because null అంటేనే ఏ వాల్యూస్ ఉండవు. ఇంకా దాంట్లో కామన్గా ఉండే వాల్యూస్ ఏముంటాయి? ఏం లేవు కదా. సో ఏ ఇంటర్సెక్షన్ నల్ అంటే మీకు మళ్ళీ నల్ సెట్టే వస్తుంది, విచ్ ఈజ్ నల్. సో ఎనీ సెట్ ఇంటర్సెక్షన్ టు నల్ సెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ ఫార్ములా యూ కెన్ ఫిగర్ అవుట్ హియర్ by using this example. Now second thing, what you need to find out? A intersection A. So you need to write 2 times A intersection A means. సో ఇది ఏలో కామన్గా ఉండేవి దీంట్లో కామన్గా ఉండేవి అంటే ఏంటి? అన్ని వాల్యూస్ వస్తాయి మళ్ళీ 0 to 4 బికాస్ బోత్ ఆర్ సేమ్ సెట్స్. 0 to 4 దీంట్లో ఉంది. సో యూనియన్ మీన్స్ సెకండ్. Your question is A intersection A. Yeah. So A intersection A. సో కామన్గా ఉండే వాల్యూస్ రెండిట్లో ఉన్నాయి ఏంటి అంటే అన్నీ ఉన్నాయి, ఎందుకంటే బోత్ ఆర్ సేమ్ సెట్స్. సో ఎనీ సెట్ ఇంటర్సెక్షన్ విత్ ద సేమ్ సెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అగైన్ సేమ్ సెట్. సో ఏదైనా 2 సేమ్ సెట్స్కి ఇంటర్సెక్షన్ కనుక్కోండి అన్నప్పుడు సేమ్ సెట్ వస్తుంది. ఏదైనా సెట్ని నల్ సెట్తో ఇంటర్సెక్షన్ చేయండి, కామన్ వాల్యూస్ కనుక్కోండి అన్నప్పుడు మళ్ళీ నల్ సెట్టే వస్తుంది, ఎందుకంటే నల్లో ఏముండవు. Okay, so this is how you need to write on. Once you find out this, you can write any set which is intersection to null set will be null set, and any 2 sets which are same, if you find out the intersection, that will be result is same set. Okay, and the third question, see, A is equal to 2 4 6 8 10. B is equal to 3 6 9 12 15. You need to find out A minus B and B minus A, which means you need to find out the difference of sets. We have already seen how you can find out difference. So A is equal to
2 4 6 8 10. B is equal to 3 6 9 12 15. ఇప్పుడు మీరు a minus b కనుక్కోవాలి, b minus a కనుక్కోవాలి by using these values. Okay, see, a minus b means ఏదైనా మైనస్ సింబల్ వస్తే you need to first remember you should tick the first set, make into on the second set, because a minus b అంటే the values available only in your first set, not in your second set, right? సో ఇప్పుడు రాసుకోండి, ఏలో మాత్రమే ఉండాలి, బీలో ఉండకూడదు ఆ వాల్యూస్, అది a మైనస్ b. సో 2 ఏలో ఉంది, బీలో ఉందా లేదు, సో యూ కెన్ రైట్ బికాస్ ఓన్లీ ఏలో మాత్రమే ఉండాలి మైనస్ అంటే. 4 లేదు, సో ఓకే యూ కెన్ గుడ్. 6 దీంట్లో ఉంది, రాయచ్చా మరి? రాయకూడదు. 8 దీంట్లో లేదు, ఓకే. 10 దీంట్లో లేదు, ఓకే. సో ఏ మైనస్ బి ఏమవుతుంది? 2 4 8 10. ఇవి ఏలో మాత్రమే ఉంటాయి, బీలో ఉండవు. ఓకే, నౌ బి మైనస్ ఏ కనుక్కోవాలి. సో మీకు ఫస్ట్ సెట్ బి అవుతుంది, మీకు టిక్ మార్క్, మేక్ ఎన్ ఇంటూ మార్క్, విచ్ మీన్స్ ద ఎలిమెంట్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ఓన్లీ బి. ఇప్పుడు మీరు ఏం రావాలి? ఇటు సైడ్ నుంచి రావాలి. సో ఫస్ట్ బి చెక్ చేసుకోవాలి. 3 ఏలో ఉందా? లేదు, సో యు ఆర్ గుడ్. 6 దీంట్లో ఉందా? ఉంది, సో యూ నో నీడ్ టు రైట్ 6 బికాస్ బి మైనస్ ఏ, ఈ బీలో మాత్రమే ఉండాలి, ఏలో ఉండకూడదు. 6 అనేది రెండిట్లో ఉంది, సో మనకు అనవసరం, యూ నో నీడ్ టు రైట్. 9 బీలో ఉంది, ఏలో ఉందా? లేదు, గుడ్. 12 బీలో ఉంది, ఏలో ఉందా? లేదు, గుడ్. 15 బీలో ఉంది, ఏలో ఉందా? లేదు, ఓకే, గుడ్. బికాస్ వీఆర్ రైటింగ్ మైనస్ డిఫరెన్స్. సో ఇక్కడ ఏ మైనస్ బి ఇది అవుతుంది, బి మైనస్ ఏ ఇది అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ యువర్ థర్డ్ సొల్యూషన్. ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్కి ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి కనుక్కోమన్నారు అనుకోండి మీకు, అప్పుడు ఏమవుతుంది? కామన్గా ఉండేవి ఏంటి దీంట్లో? 6, ఒక ఎలిమెంటే కామన్గా ఉంది, సో ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అనేది 6 అవుతుంది. ఈ క్వశ్చన్ ఇవ్వలేదు, బట్ జస్ట్ ట్రై. So your next question is, if A, B are two sets such that A is subset to B, then what is A union B? Okay, first వీళ్ళు ఇక్కడ వాల్యూస్ ఏమి ఇవ్వలేదు, సో let us assume, so you need to take set values like A is subset to B, which means Aలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ Bలో కూడా ఉండాలి. సో A is 2 4, let us take B is equal to 1 2 3 4 5 6. Let's assume A equal to 2 4, B equal to 1 2 3 4 5. ఇప్పుడు A is subset B అని రాయొచ్చా? ఎందుకంటే ఏలో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని Bలో ఉన్నాయి కాబట్టి A is subset to B అని రాయొచ్చా? ఓకే, అకార్డింగ్ టు దిస్ కండిషన్ వీ హ్యావ్ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సో నౌ యువర్ క్వశ్చన్ ఈజ్, వాట్ ఈజ్ A యూనియన్ B? సో A యూనియన్ B, యూనియన్ అంటే ఏంటి? అన్నీ కలిపి రాసేయడం, ఆల్ వాల్యూస్ టుగెదర్, బట్ ఓన్లీ రిప్రజెంట్ ఓన్లీ వన్ టైం. సో 1 2 దీంట్లో కూడా ఉంది, సో 1 టైం రాస్తే సరిపోతుంది. 3 4 6. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఏ యూనియన్ బి, బికాస్ 2 4 ఏలో ఉన్నవి కూడా ఇక్కడ వచ్చేసాయి, 2 టైమ్స్ రాయం కాబట్టి. సో ఇఫ్ ఎనీ సెట్ ఈస్, అండ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ వన్ థింగ్, ఏ యూనియన్ బి బి సేమ్ ఉన్నాయా? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, రైట్? బోత్ ఆర్ సేమ్, which means if any two sets are subset to one another, A is subset to B, then A union B will be B, right? B set ఇది సేమ్ కదా, సో Bలో ఉన్న వాల్యూసే వచ్చాయి. ఎనీ కేసులో A is subset to B అయినప్పుడు A union B equal to B. This is how you need to write. So you can write steps like let's assume A equal to this, B equal to this, A union equal to this. So whenever A is subset to B, A union B is equal to B. So you can write in this way. Explain in neat way. Okay. Now your fifth question is, they have given A is a natural number, B is a even natural number. See, A is a natural number set of, they have given in set builder form, you need to write it in roster form.
Okay, so a is equal to x such that x is a natural number, which means a will come 1 2 3 4 5 6 7, and there is no condition, so it will be infinite set. b is equal to x such that x is a even natural number, which means 2 4 6 7 2 4 6 8 10. c is a odd natural number, which means 3 5 1 3 5 7 9 odd numbers. d is a prime number. Okay, they have given all set builder forms. Now you need to find out a intersection b, a intersection c, a intersection d. All these values you need to find out. First you need to write down the sets, values of these sets in the roster form. Then you can figure out these things. Let us take only one, let's write these sets, let's figure out one intersection, remaining thing you can figure out. Okay, and in 6 also, if a is they have given a b c d 4 sets, you need to find out the difference between these sets for these questions. Okay, both are same. Let's take one example in 5, one example in 6. You can practice the remaining thing. Okay, let's write the roster form of set. Fifth question. So a is equal to x such that x is a natural number. So how is the roster form? We can write that natural number means 1 2 3 4 5 6 7 8 and so on, because they have not given any condition. So next one, b is equal to x such that x is an even natural number. What are the even numbers? We know 2 4 6 8 10 12 and so on. Okay, because there is no condition here also, so it is, all these things are infinite sets. So c is equal to x such that x is a odd natural number. Odd natural number means 1 3 5 7 9 11, all these are odd numbers plus natural numbers. So odd natural numbers, these are even numbers plus natural numbers, so even natural numbers. Next, last set they have given in roster form, like set builder form, like x such that x is a prime number. So what is the roster form for that? Prime number. What are all the prime numbers? 1 2 3 5 7 11 13 17, all these are prime numbers, right? So now you need to figure out a intersection b, a intersection c, a intersection d. All are intersections, which means you need to find out common values between these two sets, b intersection d, c intersection d. You need to figure out common values between these two sets. Let's take a intersection d. So what are all the values available in a? 1 2 3 4 5 6 7 8. d means prime numbers. What will be a intersection d? Common numbers 1 2 3, these are all prime numbers. 5, a is a set of natural numbers, which means a లో అన్ని numbers ఉంటాయి. సో ఏతో మీరు ఏ ఇంటర్సెక్షన్ డి తీసుకున్న న్యాచురల్ నెంబర్స్తో ఈ లాస్ట్లో ఉండే వాల్యూసే వస్తాయి. సో 7 దీంట్లో ఉంది కామన్, ఎస్. 11 దీంట్లో ఉంది, ఎస్. సో ఇలాగ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ డి. ఓకే, సో ఇలాగా మీరు ఈ సెట్స్ అన్నిటినీ నోట్ చేసుకొని you need to figure out intersection means common values of these two sets. Okay, practice the remaining things. Next, your sixth question is okay, they have given a b c d set values. You need to figure out the differences between two sets. So a is equal to 3 6 9 12 15 18 21, and b is 4 8 12 16 20, and c is 2 4 6 8 10 12 14 16, and d is 5 10 15 20. So you need to figure out a minus b, a minus c, a minus d, b minus a, and so on. We have a lot of questions here to solve. Okay,
Let us take a minus c. So what you have to do, whenever you find minus, you need to place tick mark here, into mark here, to make you understand little better. You should not represent this in your exam లో ఇలా మార్క్స్ పెట్టద్దండి. జస్ట్ రఫ్ నోట్బుక్లో పక్కన రఫ్ ఫామ్లో సో ఇక్కడ రాసుకోండి ఏ మైనస్ సి అంటే దీంట్లో ఏ దీంట్లో లేనివి అని. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ యాక్చువల్ ఆన్సర్లో రాయొద్దు, యాక్చువల్ ఆన్సర్లో ఏ మైనస్ సి అని రాసుకోండి. ఓకే, సో ఏలో ఉండాలి, సిలో ఉండకూడదు. 3 ఏలో ఉంది, సిలో ఉందా లేదు. ఓకే, నా ఏ మైనస్ సిలో 3 ఉంటుంది. అలాగా 6 సిలో ఉంది, సో యూ షుడ్ నాట్ రైట్. 9 లేదు. 12 సిలో ఉంది, రాయకూడదు. 15 సిలో లేదు, రాయొచ్చు. 18 లేదు. 21 లేదు. సో ఏ మైనస్ సి వచ్చి 3, 9, 15, 18, 21 అంటే ఏలో ఉండాలి, సిలో ఉండకూడదు. సో ఇలాగా యూ నీడ్ టు ఫిగర్ అవుట్ all the remaining questions, differences of sets. Okay, and your last question is to state whether these sets are disjoint sets or not. మనం చూసాం ఆల్రెడీ. వాట్ ఈస్ ద disjoint sets? There should be no common values between two sets. Okay, so your 7th question is state whether each of the following statement is true or false. Justify your answers. See, 2 sets ఇచ్చారు, ఇక్కడ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు. ఇవి డిస్జాయింట్ సెట్స్, ఇవి డిస్జాయింట్ సెట్స్ అని. ఇవి ట్రూ ఆ ఫాల్సా రాయాలి మనం. ఎలా తెలుస్తుంది మనకి ట్రూ ఆ ఫాల్సా? ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ డిస్జాయింట్ సెట్ మనం ఆల్రెడీ చూసాం. డిస్జాయింట్ సెట్ అంటే ఏంటి? కామన్ వాల్యూస్ అనేవి ఉండకూడదు. బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ సెట్స్ అయి ఉండాలి. వాల్యూస్లో ఏది కామన్ ఉండకూడదు. కామన్ ఉంటే అది డిస్జాయింట్ సెట్ కాదు. సో ఇక్కడ చూసారంటే మీరు 2, 3, 4, 5, 3, 6 ఈ రెండిట్లో ఏముంది? కామన్ వాల్యూస్ ఉన్నాయా? ఎస్, 3 ఈజ్ కామన్ వాల్యూ. కానీ వీళ్ళు ఏమి ఇచ్చారు? దీస్ 2 సెట్స్ ఆర్ డిస్జాయింట్ సెట్స్ అన్నారు. డిస్జాయింట్ సెట్స్ అంటే కామన్ వాల్యూస్ ఉండకూడదు, బట్ ఉంది. సో ఈ స్టేట్మెంట్ ట్రూ ఆ ఫాల్సా? ఫాల్స్, రైట్. సో ఇవి డిస్జాయింట్ సెట్స్ అన్నారు, బట్ ఫాల్స్. వై? బికాస్ 3 ఈజ్ ఏ కామన్ ఎలిమెంట్ అవైలబుల్ ఇన్ 2 సెట్స్. సో యూ నీడ్ టు రైట్ దీస్ 2 సెట్స్ ఆర్ నాట్ డిస్జాయింట్ సెట్స్ బికాస్ వీ హ్యావ్ కామన్ వాల్యూ, కామన్ ఎలిమెంట్ 3 అవైలబుల్ ఇన్ both of the sets. So you need to write answer in that way. And for the second one also, AEIOU, ABCD, these are disjoints they have given. First what you need to figure out? You need to first find out what are the common values available here. Is there any common values available? Yes, A is there. A is common element available in both sets. So whenever you find any common element between 2 sets, those sets are not disjoint sets. ఏదన్నా కామన్గా ఒక ఎలిమెంట్ 2 సెట్స్లో ఉంది అంటే అవి డిస్జాయింట్ సెట్స్ కావు. డిస్జాయింట్ సెట్స్ అంటే ఏంటి అంటే 2 సెట్స్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ డిఫరెంట్గా ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? AEIOU, ABCD. సో యూ కెన్ రైట్ దిస్ క్వశ్చన్ అండ్ ఫర్ ద ఆన్సర్ యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఈ 2 సెట్స్లో we have find A is a common value available in 2 sets. So these 2 are not disjoint sets. So given statement is false. And third one, 2, 6, 10, 11, 10, 14, 3, 7, 11, 15. ఈ 2 సెట్స్ అని ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ఫిగర్ అవుట్ కామన్ వాల్యూస్. ఏమన్నా ఉన్నాయా కామన్ వాల్యూస్? లేవు. ఇవి ఈవెన్ నెంబర్స్, ఇది ఆడ్ నెంబర్స్. సో కామన్ వాల్యూస్ ఎప్పటికూ ఉండవు దీంట్లో. సో దీస్ ఆర్ డిస్జాయింట్ సెట్స్. ఎస్, కరెక్ట్. Because there are no common value available in these 2 sets. So these 2 sets are disjoint sets. The statement is true. Okay. Now here 2, 6, 10, 3, 7, 11. These are disjoint sets అన్నాడు. Common values ఉన్నాయా? లేవు. So correct. This statement is also true. You can write the explanation like there is no common value available in these 2 sets. So these 2 sets are disjoint sets. The statement is true. Okay. Likewise in your examination also you need to find out what is the question, what is the exactly you need to find out, like A intersection B na, A union B na, A minus B na, disjoint sets ఏం కనుక్కోమంటున్నారు అనేది క్వశ్చన్లో చూసి మీరు ఇచ్చిన ఆ సెట్స్ అన్నీ నీట్గా సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ ఇస్తే మీరు రోస్టర్ ఫామ్లో అన్నీ రాసుకొని ఇలాగా మీరు 1 by 1 చేసి సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. మనం రిమైనింగ్ చాప్టర్స్ కూడా 1 by 1 చేద్దాము. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ క్లాక్ టెక్నాలజీస్ ఫర్ మోర్ చాప్టర్స్.
మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మనం ఇంకా అన్ని చాప్టర్స్ 10th అవి చూద్దాం, ఈజీ వేలో అన్ని ఎక్సర్సైజెస్ కూడా సాల్వ్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి క్లారిటీ టెక్నాలజీస్, మర్చిపోవద్దు.